মিশন ২৬। মালদায় প্রধানমন্ত্রী বাংলার মন জিতে জোড়া কৌশল, তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে শান। বিজেপি ক্ষমতা এলে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। রবিবার সিঙ্গুরে নরেন্দ্র মোদী। आप यहाँ भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। আর কমাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে ফের বঙ্গ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনে জোড়া সভা প্রধানমন্ত্রীর। শনিবার সভা করলেন মালদায়, রবিবার হুগলির সিঙ্গুর। বাংলার মন জিততে মালদার সভায় জোড়া কৌশল প্রধানমন্ত্রীর। একদিকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে শান, অন্যদিকে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। आप यहाँ भाजपा सरकार बनाइए, हम मालदा का, पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव फिर लौटाएंगे। भाजपा सरकार मालदा की मैंगो इकोनॉमी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। हम यहाँ के नौजवानों के लिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाएंगे। यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहाँ टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। मैं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए असली परिवर्तन का विश्वास देख रहा हूं। मालदार माटी, गौरेर इतिहास, बांग्लार शौर्य, भारतेर विकास। टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। टीएमसी की गुंडागिर्दी का भी अंत होगा और गरीबों को डराने धमकाने वाली टीएमसी की राजनीति भी समाप्त होगी। गंगा जी और फुलहर नदियों के कटाव के कारण हर साल सैकड़ों घर नदी में समा जाते हैं। यहाँ मालदा में बाढ़ राहत की सीओजी रिपोर्ट देख रहा, बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। বঙ্গবাসীর মন জিততে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির প্রসঙ্গ টেনে আনেন নরেন্দ্র মোদী। बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है। बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को उनके चंगुल से मुक्त किया है।
রবিবার প্রধানমন্ত্রী সভা করবেন হুগলির সিঙ্গুরে। সেই সিঙ্গুর যা এককালে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল রাজ্যের রাজনীতিতে। সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিল টাটারা। জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। আদালতে চলে জমির লড়াই। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। সিঙ্গুরের সেই প্রস্তাবিত কারখানার জমিতেই সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। তার 24 ঘন্টা আগে মালদার সভায় মোদীর মুখে উন্নয়ন এবং শিল্পের বার্তা। मैं आज मालदा में आपकी पीड़ा, आपके दुख को भी साझा करने आया हूं। यहाँ न फैक्ट्रियां लग रही हैं, न किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता है, क्योंकि टीएमसी सरकार ने यहाँ आम की प्रोसेसिंग को लेकर कोई बड़ी सोच नहीं दिखाई। মালদার পর সিঙ্গুরে সভা। গত কয়েকটি ভোটে একাধিকবার হুগলিতে সভা করেছেন নরেন্দ্র মোদী, কখনো শ্রীরামপুরে, কখনো আরামবাগে, এই প্রথম সিঙ্গুরে। ভোটের আগে মোদীর সিঙ্গুর সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। নিউজ 18 বাংলা। মালদা সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে মুর্শিদাবাদ। সীমান্তবর্তী জেলায় শান দিলেন অনুপ্রবেশ অস্ত্রে। নিশানা করলেন রাজ্যের শাসক দলকে। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা মালদা। ভোটের আগে সেখানেই সভা প্রধানমন্ত্রীর। মালদার সভা থেকে অনুপ্রবেশ অস্ত্রের শান নরেন্দ্র মোদীর। पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहाँ घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं। घुसपैठियों और यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? মালদা এবং মুর্শিদাবাদ দুই জেলা মিলিয়ে মোট বিধানসভা আসন 34টি। 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিতেছিল 6টি আসনে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই দুই জেলাতেই বড় সংখ্যায় মুসলিম ভোটার। মালদার সভা থেকে কৌশলে মুর্শিদাবাদের প্রসঙ্গ তুললেন প্রধানমন্ত্রী। শান দিলেন অনুপ্রবেশ অস্ত্রে। आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। নিউজ 18 বাংলা। এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে চড়াশুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। মঞ্চে উপস্থিত দেশের প্রধান বিচারপতি থেকে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। সেই মঞ্চেই এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী। মমতার গলায় গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জি। There are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people.
I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary. জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। মঞ্চে উপস্থিত দেশের প্রধান বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, দেশের আইনমন্ত্রী। সেই মঞ্চেই এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। There are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary. সম্প্রতি তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং অফিসে ইডি অভিযান ঘিরে নজিরবিহীন সংঘাত বাধে। ইডি হানার পাল্টা ময়দানে নেমে পড়েন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। Collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED? নজিরবিহীন এই লড়াই এখন সুপ্রিম কোর্টে। 3রা ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন। এমনই পরিস্থিতিতে এজেন্সি তৎপরতা নিয়ে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি আইপ্যাকে ইডি অভিযানের কথা না বললেও এই প্রেক্ষাপটে তার এমন মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। এদিন একই সঙ্গে গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জিও জানান মুখ্যমন্ত্রী। My request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend. Save democracy, save people, save judiciary. নিউজ 18 বাংলা। নিউজ হাবড়া চালবাজারে দুষ্কৃতী দাপাদাপি, গাড়ি বাড়িতে আগুন ধরানোর অভিযোগ, পুড়ে ছাই পর চাল বোঝাই গাড়ি। কারাই ঘটনা ঘটালো, পুলিশে কি বলছে জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জিয়াউল আলম। জিয়াউল, কি জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্রে? দেখো, একেবারে গভীর রাতে হাবড়ায় পরপর চাল বোঝাই গাড়িতে আগুন লাগে এবং একটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, এমনটা অভিযোগ। ফলে চাল ব্যবসায়ীদের যেটা অভিযোগ যে সন্ধ্যার সময় তারা চালের ভর্তি করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর জন্য রাখেন এবং সকালে সেই গাড়ি বেরিয়ে যান, কিন্তু গভীর রাতে সেখানে দেখা যায় পরপর চালের গাড়িতে আগুন লেগেছে এবং একটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সবটাই দুষ্কৃতীদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের দিকে অভিযোগের তীর। ফলে কে বা কারা এখনো ধরিয়েছে এটা এখনো স্পষ্ট নয়, কিন্তু প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এমনটাও জানা যাচ্ছে। ফলে ইতিমধ্যে একাধিক সিসিটিভিতে নজর রেখেছে পুলিশ। ফলে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে সবটা তদন্ত করে দেখছে হাবড়া থানার পুলিশ। ধন্যবাদ। চাল আছে, চাল কত গাড়িতে এরকম আগুন ধরেছে? 3টে গাড়িতে হয়েছে। আমরা 40 বছর ধরে এখানে আছি, আজ পর্যন্ত এরকম দেখিনি। প্রতিদিনই এরকম লোড হয়ে থাকে। কারা দেখলো গাড়িটা? কারা দেখলো? এই পাশে একটা গাড়ি এসছে, সেই গাড়ি ডাকলো, ওঠেন তাড়াতাড়ি করে, আগুন ধরে গেছে, আগুন লিবান। এরকম তো কোনোদিন হয় না, 3খানা গাড়ি একটা ঘরে ধরা দিচ্ছে। এ তো চালাকি করে কেউ করছে। কি চাইছেন এখন? আমরা চাই সুবিচার হোক। নয় রাস্তা পাচ্ছে ডেবরার বারাজিকুড়িয়ায় 64 লক্ষ টাকা খরচে নতুন পাকা রাস্তা। 1.5 কিলোমিটার ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস। দিগ্বিজয় রয়েছে, দিগ্বিজয় দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে কতটা খুশি স্থানীয়রা? দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে যথেষ্ট খুশি এলাকাবাসী, কারণ তারা বহুবার এই এলাকার রাস্তার দাবি জানিয়েছে। অর্থাৎ দেবরার যে 3 নম্বর সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারডিকুড়িয়া এলাকা রয়েছে, কারণ প্রতি বছর তাদের বর্ষা আসলে চরম সমস্যায় পড়তে হতো। এমনকি এলাকাবাসীরা ধান গাছ রোপণ করে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। অবশেষে 1 বছরের মাথায় তারা এই ঢালাই রাস্তা পেয়েছে। 64 লক্ষ টাকা ব্যয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে এই রাস্তা তারা পেয়েছে এবং যার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে। কর্মাধ্যক্ষরা, প্রধান উপপ্রধানরা উদ্বোধন করেছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং কাজ সম্পূর্ণ হলে এলাকাবাসীরা যথেষ্ট উপকৃত হবে। একেবারেই ধন্যবাদ। রাস্তাটার অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে আমরা চলাফেরা করতে পারতাম না। আজকে মোটামুটি এই রাস্তাটা উদ্বোধন হচ্ছে, প্রচুর খুশি আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান সাহেব এবং ব্লক নেতৃত্বের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। ডেবরা ব্লকের সত্যপুর অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের মাঝখানে একটি রাস্তা উদ্বোধন হলো। দৈর্ঘ্য 1 কিলোমিটার 300। দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় মানুষ ছিলেন, আজকে তার সুফল পাওয়া গেল। আজকেই তার
শুভ উদ্বোধন এবং শুভ সূচনা করা হলো। 66 লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজ শুরু হবে। আর এবার একটা ভালো খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশের উদ্যোগে জার্মান কাপ, স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট, অনূর্ধ্ব 17দের নিয়ে জার্মান কাপ টুর্নামেন্টের কৃতীদের ভবিষ্যতে জার্মানিতে হবে প্রশিক্ষণ। এই ফুটবল টুর্নামেন্টে আমরা প্রত্যেকটি পুলিশ স্টেশনের মধ্যে যত আমাদের সরকারি স্কুল আছে আন্ডার 17 ছেলেরা যারা আছে পুলিশ স্টেশন লেভেলে এদের মধ্যে টুর্নামেন্ট করা হবে। এখান থেকে আমরা আলটিমেটলি 16টা টিম সিলেক্ট করা হবে। এই 16টা টিম কিন্তু আমাদের শালবনীতে কোয়েমা স্টেডিয়াম আছে, এদের মধ্যে এই ম্যাচেসগুলো করা হবে। আর এখান থেকে বেস্ট যে টিমটা হবে ওদেরকে আমরা পুরস্কৃত করবো। আমরা আইএফএ এএফএ থেকে জাজেসও আনা হবে। আশা করি এখান থেকে 2-3 জনকে যদি আমরা জার্মানিতে ওদের ট্রেনিং এর জন্য আমরা পাঠানোর চেষ্টা করা হবে। আর এক ফোনে বাংলা এবার নজর রাখতে হচ্ছে ওয়েদার আপডেটের দিকে। উত্তরে হাওয়ার দাপট কমতেই উধাও এখন জাতীয় শীত। আজকে থেকে হাওয়া বদল বাংলায়। আগামীকাল থেকে 3 ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা। কলকাতার তাপমাত্রা কত রয়েছে, কি বলছে আবহাওয়া অফিস, আপডেট নেব। বিশ্বজিৎ সাহা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। বিশ্বজিৎ, কি বলছে আবহাওয়া অফিস? দেখো, আজকে সকালে শীতের আমেজ ছিল, কিন্তু যত বেলা বাড়ছে তত সেই শীতের আমেজ উধাও হচ্ছে। একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় যে উত্তরে হাওয়া বা উত্তর পশ্চিমে শীতল হাওয়া সেটা আটকে যাবে এবং আপাতত শীতের বিদায় পর্ব বলা যায় শুরু হচ্ছে। এবং সেই প্রভাব অর্থাৎ উত্তরের শীতল হাওয়া না থাকায় তাপমাত্রা আগামী 3 দিন অন্তত 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে, এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শুধুমাত্র সর্বনিম্ন নয়, সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও বাড়বে। তবে আজ এবং আগামীকাল ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলাতে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং 2 বর্ধমান ও হুগলি, উত্তর 24 পরগনার কিছু অংশে এই ঘন কুয়াশা থাকবে সকালের দিকে। বেশ, ধন্যবাদ। আর এবারে একটু নজর রাখবো উত্তরবঙ্গের দিকে। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে ঘন কুয়াশা। সকাল থেকে পাহাড়ের কি ছবি, আপডেট নেব। পার্থ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। পার্থ, সকাল থেকে পাহাড়ে কেমন আবহাওয়া রয়েছে? ভোরের দিকে কিন্তু প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কিন্তু কুয়াশা ছিল, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকা তো বটে, সমতলে বেশ কিছু জেলায় কিন্তু কুয়াশার দাপট এখনো রয়েছে এবং আগামী কয়েকদিনে কিন্তু ভোরের দিকে এমনই কুয়াশার দাপট থাকবে। দার্জিলিং এ আপাতত কুয়াশার চাদর সরিয়ে রোদের দেখা মিলেছে। অন্যদিকে কালিম্পংয়ে কিন্তু এক সাইড যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে, তেমনি আকাশও মেঘলা রয়েছে কালিম্পংয়ে। সমতলের জেলাগুলোতে সকাল থেকে কিন্তু কুয়াশার দাপট ছিল, তবে আপাতত আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। তবে ঠান্ডা কিন্তু খুব একটা কমেনি। দার্জিলিং এর সকাল থেকে তাপমাত্রা রয়েছে 6 থেকে 7 ডিগ্রি আশপাশে, কালিম্পংয়ে 8 থেকে 9 ডিগ্রি আশপাশে। আর সমতলের জেলাগুলোতে কিন্তু 10 থেকে 11 ডিগ্রি আশপাশে ঘোরাফেরা করছে তাপমাত্রা, এবং বিকেলের পর থেকে খানিকটা নামবে এমনটাই কিন্তু হাওয়া অফিস জানাচ্ছে। ধন্যবাদ।